थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरे वचन सिखा दे, तेरी बाणी हिरदे विच पा दे, तेरे वचनां नाल भर दे, तेरे जिंदा शब्दां नाल भर दे। खुदावन किरपा होवे, 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 किरपा। प्रभु अज इस समय असीं तेरे वचन सीखना चाहुंदे हां, तू सानूं सिखा प्रभु जी। सारे कहे प्रभु यीशु, तेरा आत्मा मैनू तेरियां गल्लां सिखावे, तेरियां गल्लां मेरे अंदर भर दवे। हे प्रभु यीशु, तेरा शब्द मेरे रोम रोम विच भर दो, मेरे रोम रोम विच तुसी समा जाओ। हालेलुया, 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 आमीन। आ सारे परमेश्वर के वचन खोलते हैं। मत्ती की अंजील खोलांगे, मत्ती की अंजील 17 अध्याय में एक बार खोलांगे। जीसस इस वेद सेशन के 17 अध्याय 24 तो 27 तक वचन पढ़िया। अज उस वचन को असीं दोहराते हुए अगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगे जाके उस व्यक्त पूरा होएगा। इत्थे लिखिया, यीशु मसीह कफरनाहूम विच आए तो अठानी अगराउण वालियां ने पतरस दे कोल आण के कहा कि तुहाडा गुरु अठानी नहीं दिंदा? उन्हें कहा हाँ दिंदा है। जदों घर विच आया तद यीशु ने अगों ही उसनूं कहा, शमून तू की समझदा है जो धरती के राजे किन्हां तो करजा मसूल लैंदे हन, अपने पुत्रां तो जां परायां तो? जदों बोलिया परायां तो, तद यीशु ने उसनूं आख्या, फिर पुत्र तां माफ़ होए, पर इसलिए जो असीं उन्हां नूं ठोकर ना खुआईए, तू जाके झील विच कुंडी सुट, और जो मच्छी पहला निकले उन्होंने चुक अते तू उहदा मूँह खोल के 1 रुपया पाएगा, सो उन्होंने लैके मेरे अते अपने बदले उन्होंने दे दई। आमीन। हुण जिहड़ी ये गल है, यीशु मसीह कफरनाहूम विच आए, अठानी अगराउण वाले आए। अठानी अगराउण वाले कौन आ? जिहड़े मंदिर का टैक्स इकट्ठा करते। मंदिर का टैक्स जिहड़ा एक अठानी है सालाना। यीशु मसीह दिंदे है, यीशु मसीह दिंदे आ टैक्स। जो यीशु मसीह टैक्स दिंदे है तो पतरस दे कोल जो आए तो कहते तुहाडा गुरु टैक्स नहीं दिंदा? वो कहते हाँ जी दिंदा है। यीशु मसीह दे कोल जो पतरस गए तो प्रभु ने पहला ही उन्होंने कहा, कहता पतरस जिहड़े इस युग के राजे आ ये अपने मुंडियां कोलों टैक्स लैंदे, अपने बच्चों कोलों टैक्स लैंदे आ जां पराइयां कौमां तो होरनां कोलों टैक्स लैंदे? वो कहता जी पराइयां तो लैंदे। वो कहता पुत्र तो फिर माफ़ होए। इस गल नूं कहण दा मतलब की है? प्रभु यीशु मसीह जिहड़ा वो अपने आप नूं साबित कर इस गल ते लिया के खड़ा कर रहा और पतरस नूं भी कह रहा पुत्र तां माफ़ होए। पुत्र कौन आ? वो यीशु मसीह। वो कहता आपां तां फिर माफ़ ही हैं, पर फिर भी कहता इस करके आपां इन्हां नूं ठोकर ना खवाईए, आपां टैक्स देना। आपां इन्हां नूं ठोकर ना खवाईए, आपां की देना? टैक्स। क्यों देना? इन्हां नूं ठोकर ना लगे। क्यों देना टैक्स? तां कि इन्हां नूं ठोकर ना लगे। बचन के बहुत सारे एंगल होंगे। जिहड़ा बचन आ बहुत सारे एंगल्स है बचन के। एक वचन दूसरा एक व्यक्ति पढ़ता और दूसरे एंगल तो वह विश्लेषण कर दिंदा, व्याख्या कर दिंदा, दूसरा दूसरे एंगल तो व्याख्या कर दिंदा। मिसाल के तौर पर अगर तुसी आ बिल्डिंग आ चर्च है, अगर तुसीं इहनूं पिछों देखते ये अलग इहदा व्यू है, अलग तरीके नाल दिखाई दिंदी, इधरों अलग तरीके नाल दिखाई दिंदी, इधरों अलग तरीके नाल दिखाई दिंदी, इधरों अलग तरीके नाल दिखाई दिंदी। इस तरीके नाल ही जिहड़ी लुक वाइज जो असीं देखते हैं तो ਵੱਖ-ਵੱਖ एंगल्स तो एक चीज़ वक्री वक्री दिखाई दिंदी। आ लेक्चर स्टैंड आ, इनू इधरों देखोगे अलग लगता, इधरों अलग लगता, इधरों अलग लगता, इधरों कुछ होर व्यू बनता, अलग अलग व्यू बनते। इदा ही है जो तुसीं बाइबल के परिदृश्यां नूं देखते हैं, बाइबल के परिदृश्यां नूं देखते हैं, ये भी एक फोटो बनती है। बाइबल के जिहड़ी बचन है भी एक फोटो बनाते हैं, वो भी एक तस्वीर बनाते हैं। वो तस्वीर जिहड़ी इदां दी नहीं होंदी कि फलाने बंदे दी बन गई, फलाने बंदे दी बन गई। कुछ सिंबल दिखाई देंगे, कुछ निशानियां दिखाई देंगे, जे तो देखे तुहानूं पता लगता है भी ये की चीज़ हैगी। और ਵੱਖ-ਵੱਖ एंगल्स तो, ਵੱਖ-ਵੱਖ तरफां तो, ਵੱਖ-ਵੱਖ जगहों तो देखने के नाल इदां पर लगता इदा परमेश्वर का वचन बदल गया जां उहदा अर्थ बदल गया। इदां नहीं, जिहड़ा वचन का अर्थ इस हिस्से का अर्थ होण करन लगे हैं वो आपां पहली गल जिहड़ी 18 तक ही सीखी सीगी, पर इत्थों असीं अगे जा रहे हैं, अगे जा रहे हैं। 18 की गल ये हैगी आ
ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਠਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਝੀਲ 'ਚ ਕੁੰਡੀ ਪਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਦਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦੀ। ਜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੁਪਈਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ 40 ਦਿਨ 40 ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਭੀੜ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਹੁੱਸ ਜਾਣਗੇ। ਤਰਸ ਆਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ 3 ਦਿਨ ਭੁੱਖਿਆਂ ਲਈ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਈ 40 ਦਿਨ 40 ਰਾਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਠਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਖਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਠਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਫਿਕਰਾਂ ਪਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਪਏ ਹੈ। ਔਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ, ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਈਏ ਚਾਹੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਆਨੇ ਹੈਗੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 8 ਆਨੇ ਹੈਗੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਠਾਨੀ ਹੈਗੀ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਅਠਿਆਨੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਆਮੀਨ, ਬਿਲਕੁਲ 100% ਹੋ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਰੁਪਈਆ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਇਹ ਰੁਪਈਆ ਕਿਉਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਉੱਥੇ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੇ। ਆਮੀਨ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੇ। ਦੇਖੋ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਰੂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਰੂਸ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੂਲੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ 'ਤੇ। ਜੇਕਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਯੀਸ਼ੂ ਇਸ ਲਈ ਸੂਲੀ ਚੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚੜਾਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਟੈਕਸ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਆ, ਇਹ ਧਰਮ ਧਰੋਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਦਰੋਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਠੋਕਰ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਰੋਮ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਯੋਗ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦੀ ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਕਿਹਦੀ ਮੋਹਰ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸਰ ਦੀ ਹੈ। ਕੈਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਮ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ। ਉਹਦੇ ਉਪਾਧੀ ਸੀ ਕੈਸਰ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੀਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਉਪਾਧੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਾਧੀ ਸੀ ਰਾਜਾ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਸੀ। ਫਿਰੌਨ ਇੱਕ ਉਪਾਧੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਪਾਧੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਪਾਧੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਜ਼ਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਪਾਧੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਪਾਧੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਉਪਾਧੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਤੇ ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਮੂਰਤ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੈਸਰ ਦਾ ਆ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਢਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਕਢਾ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਗਈ। ਬੜੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਉੱਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਲਿਆ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ ਭਾਜੀ। ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੈ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖਰਾਬ ਜਿਹਾ ਆ ਉੱਦਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕਢਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਕਢਾ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਭੈਣ ਭਈਓ, ਇਹ ਰੁਪਈਏ ਜਿਹਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣੇ ਆ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ,
ਤੇ ਰੂਹ ਜਿਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਰੂਹ ਜਿਸਮ ਜਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਜੇ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਸਾਮਰਾਜ ਹੋਏ ਔਰ ਬੜੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋਏ, ਮਾਰਿਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੱਲੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਆ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਆਮੀਨ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ। ਆਮੀਨ, ਠੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ, ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਚਰਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ 1.5 ਪੌਣੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਚਰਚਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਆ ਸਾਡਾ, ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਚਰਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਠੋਕਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਡਰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੂਗੇ ਪਾਸਟਰ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਹਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੜੀਸਣਾ, ਕੰਡਿਆਂ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਘੜੀਸਦੇ, ਰਗੜਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਘਵਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆਨਲਾਈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 18 ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, 18 ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੈਨਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 18 ਅਧਿਆਏ, ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਮਾਈਕ ਚੱਲਦਾ ਤੇਰਾ? ਪੜ੍ਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪਹਿਲੇ ਬਚਨ ਤੋਂ 18 ਅਧਿਆਏ ਪਹਿਲੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ। हिंदी उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उसके बीच खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। आमीन। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਚੇਲੇ ਆਏ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਵੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵੜਨ ਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਤੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੜਿਓ, ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁੜਿਓ? ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁੜਿਓ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਬੱਚੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਬੱਚੇ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਛੋਟੇ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬਣੋਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਲਕ ਵਾਂਗੂ ਛੋਟਾ ਜਾਣੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਵਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜੋ ਖਰਾਸ ਦਾ ਪੁੜ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਡੂੰਘਾਣ ਵਿੱਚ ਡੋਬਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੋਕਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਗਤ ਉੱਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੋਕਰਾਂ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਏ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਵਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਟੁੰਡਾ ਜਾਂ ਲੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਭਲਾ ਹੈ ਜੋ 2 ਹੱਥ ਜਾਂ 2 ਪੈਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਦੀਪਕ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਵਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਕਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਭਲਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਅੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਂ। ਖਬਰਦਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਛ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਤ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੂੰਹ ਸਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਆਮੀਨ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਹੈ ਧਰਤੀ ਬਾਹਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟਹਿਲੂਆ ਬਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇ? ਟਹਿਲੂਆ ਬਣੇ, ਨੌਕਰ ਬਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਯਹੂਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਧਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ। ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੋਤੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੋਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ। ਇਹ ਪੈਰ ਧੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਕੱਲਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਠੋਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦੀ? ਠੋਕਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਸਤਾ ਸਮਤਲ ਹੈ ਇੱਦਾਂ। ਜੇ ਸਮਤਲ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਪਈਆਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੱਗਦੀ। ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਠੋਕਰ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਟ ਇੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹ? ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਇੱਦਾਂ ਪਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਉਹ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਇੱਟ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਖੜ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਠੋਕਰ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਠੋਕਰ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਕਦੋਂ ਠੋਕਰ ਬਣਦੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਠੋਕਰ ਉਸ ਵਕਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਾਕੂਬ ਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ। ਯਾਕੂਬ ਤੇ ਯੂਹੰਨਾ 2 ਭਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ, 2 ਭਰਾ, ਦੋਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ।
ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾ ਮੇਰੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਇਹ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੋਰਨਾ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੋਰਨਾ ਔਖਾ ਤੇਰੇ ਮਗਰ, ਦੋ ਤੋਰੇ ਆ ਤੇਰੇ ਮਗਰ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੇ ਖੱਬੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਆ ਪੂਰੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ, ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੁਰੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੇ। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਹੀ ਝਾੜਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਾਲਚ ਨਾ ਆਇਓ, ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬਿਠਾ ਲੂੰਗਾ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਲੈਣੇ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਖਿੱਚ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ 10 ਸੀਗੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬਹਿ ਜੂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਗਏ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਖਿੱਚ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਆਕਾਹਟ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ, ਠੋਕਰ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਬਸ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਫਿਰ। ਦੇਖੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਨੀ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੀਨਹੀਨ ਤੇ ਹਲੀਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਠੋਕਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਠੋਕਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਪੀਓ, ਮੇਰਾ ਮਾਂਸ ਖਾਓ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਬਣਦੀ, ਠੋਕਰ ਬਣਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਠੋਕਰ ਬਣਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਵੱਜ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘੁਮੰਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਆਮੀਨ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ, ਆਪਣੇ ਘੁਮੰਡ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਬਣਨਾ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿਸਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨਸ਼ਈ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਮਰਿਆ ਉਹ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਭਾਈ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਐਡੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਦੂਤ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਦੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੇ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਆ ਬਾਈ,
ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਧ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੂਧ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਘੁਮੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਘੁਮੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਅਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਅਹੰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਘੁਮੰਡ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਘੁਮੰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਹੰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਘੁਮੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਚਨ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਇਸ ਬਚਨ ਤੇ ਘੱਟੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਮਾਫੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੇਬਸੀ 'ਚ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਠੋਕਰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੋਕਰ ਖਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰਾ ਪੱਥਰ, ਚੱਕੀ ਦਾ ਖਰਾਸ ਦਾ ਪੁੜ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਮਤਲਬ ਭਾਰਾ ਪੱਥਰ ਉਹਦੇ ਗਲ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰ ਖਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਿੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਠੋਕਰ ਖਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਪ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਪ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਪ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਿਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਖਮਿਆਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭੁਗਤੂੰਗਾ? ਦੱਸ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਡਿਸਟਰਾਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਪਾਪ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅੱਖ ਪਾਪ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪੈਰ ਪਾਪ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਨਾ ਲੰਗਾ ਟੁੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਚੰਗਾ, ਦੋ ਹੱਥ, ਦੋ ਪੈਰ, ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਸਲਾਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਤੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਣੇ ਆ? ਦੱਸ, ਬੋਲੋ, ਕੰਮ ਆਣੇ? ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਅੰਗ ਇਹ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਆ। ਆਤਮਿਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਅੰਗ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਢ ਦੇ ਇਸ ਅੰਗ ਨੂੰ। ਵੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਠੋਕਰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਨੋਂ ਹਟ ਜਾ, ਵਰਤਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਔਰ ਗੰਭੀਰ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਪਾਪ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਾ ਆਪਣਾ ਆਪ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕਹੀਏ ਨਾ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਠੋਕਰ ਖਿਲਾਉਣ ਦੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਕ ਪਾਪ ਤੂੰ ਪਰਦੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਰਦੇ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾ ਲਈਆਂ। ਮਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੀ ਜੇ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ।
जे जिंदगी 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਨਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਡਰਾਵਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡਰਾਵਣੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਮੀਨ। ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ, ਦੂਸਰਾ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਛੱਡਦੇ ਆ? ਕੀ ਛੱਡਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਗਿਣਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰੀਅਲ ਵਾਈਫ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਬਲੀ ਬੇਦੀ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਛੁਰੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਅਬਰਾਹਮ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਲੂਟ ਕੀਤੀ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਬਣਿਆ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਆ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਾ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਰਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਅਬਰਾਹਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਮੀਨ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰੂੰ, ਤੇਰੇ ਮਗਰੇ ਚੱਲੂ, ਛੱਡੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਠੋਕਰ ਖਿਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਠੋਕਰ ਖਿਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੈਗਾ, ਠੋਕਰ ਖਿਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ ਮਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੀਮਤੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਬਰਦਾਰ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਆ ਉਹਦੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਵਰਗਦੂਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ। ਸਵਰਗਦੂਤ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ, ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦਿੰਦਾ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ? ਹਾਂਜੀ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦਿੰਦਾ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਵਰਗਦੂਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਵਰਗਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਖਲੋਤੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 10 ਵਚਨ ਨਾ, ਖਬਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਤ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੂੰਹ ਸਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਣੀ। ਆਮੀਨ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਣੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ
ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਪਤਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਹਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਪਤਨ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਤਿਤ ਆ, ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਲਾਈਆਂ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੀਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਸੀਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਮਸੀਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਭਜਾਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਣੀ ਉਹਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਠੋਕਰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਾਪ ਆ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਣੀ, ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ, ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰੂਗਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਠੋਕਰ ਲੱਗਣੀ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ? ਠੋਕਰ ਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੇ ਬਣਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕੀ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਿਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਠੋਕਰ ਖਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ, ਸਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜੇ ਜੀ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਸਹੀ ਮੰਗੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਢੇਰ ਕੂੜਾ ਹੀ, ਢੇਰ ਕੂੜਾ ਨਾ ਮੰਗੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਸਹੀ ਉਮਰ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਉਨੀ ਵਧੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਈਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸਲੀ ਮਸੀਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਠੋਕਰ ਖਿਲਾਉਣ ਦੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਕਾਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜੀ? ਠੋਕਰ ਖਿਲਾਉਣ ਦੇ ਪਾਪ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਿਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਠੋਕਰ ਖਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਚੋਗੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਰੂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਚੂਗੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੀ ਕੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜੀਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜੀਣਾ। ਨੀਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਣੀ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ। ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਮੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਊਂਗਾ। ਮੰਨ ਗਿਆ। ਯਿਸ਼ਯਾਹ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਪ੍ਰਭੂ।
ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੂਗਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। सब दुआ करिए, सब प्रार्थना करिए, सब प्रार्थना करिए। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। सामर्थी 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 परमेश्वर तेरा शुक्रिया, शुक्रगुजारी करते हैं, धन्नवाद की भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु तू सच्चा जिंदा ते वाहिद परमेश्वर है, तू ही मेहरबान है खुदावन, तू ही है जो जलाली है, तू ही है जो राजियां दा राजा है, तू ही है जो मेहरबान है, तू ही है जो वड्डे वड्डे काम करता है। दुआ करते हैं प्रभु तेरा बड़ा जलाल सदा ਲਈ प्रभु इस कलीसिया च बनया रहे। प्रभु एक कलीसिया एक दूसरे ठोकर खिलाने वाली नहीं, बल्कि एक दूसरे बचाने वाले बन, बचाने का कारण बनने वाले बन। यीशु मसीह नासरी दे शक्तिशाली नाम विच प्रभु प्रार्थना करते कलीसिया च ठोकर खिलाने का पाप ना काम करे, ठोकर खिलाने का पाप ना काम करे, ठोकर खिलाने का पाप ना होवे प्रभु, कलीसिया में ठोकर खिलाने का पाप ना होवे प्रभु। साखाना राबशी खमाना राबशी ओला रा राबा सारा गला रा कमाना राबशी। प्रभु यीशु नासरी दे जिंदा नाम विच सबे बचाए जान, प्रभु यीशु नासरी दे जिंदा नाम विच सारे बचाए जान और दूजिਆਂ ਨੂੰ बचाने का कारण बनन परमेश्वर। किसी का भी नुकसान ना होवे प्रभु, बल्कि सब बचाए जान। ऐ खुदाबंदा जिद्दां तू प्रभु जीवन जिया असीं इदां जीए, सानूं ऐसी आशीष दे और प्रभु असीं सब तेरी मर्जी पूरी कर सकीए, ऐसी कृपा दे और इस जमीन ते प्रभु तेरी मर्जी पूरी कर दे अगे वधिए ऐसी बख्शिश करो। किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा। ये सारी दुआं बेनतियां प्रभु यीशु नासरी दे पवित्र नाम च अधीन होकर मंगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु तुहानूं बरकत देवे और खुदावंद